بلٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 72 پیسے فی لیٹر کا اضافہ، پیٹرول کی نئی قیمت 252 روپے 10 پیسے ہو گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 29 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے نئی قیمتوں کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے مبین حیدر۔ جی مبین، بتائیے گا۔ بالکل عوام کے اوپر جو ہے پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے، اور عوام کیونکہ کافی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ اس مہنگائی کے دور میں عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے گا اور فیول پرائسز کو کم کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 15 روز قبل بھی جب فیول پرائسز میں بتایا گیا تھا کہ کمی کی جائے گی تب بھی فیول پرائسز کو برقرار رکھا گیا تھا، اور آج ہم نے دیکھا کہ گزشتہ رات پیٹرول کی پرائسز کو جو ہے ان میں اضافہ عوام کے اوپر جو ہے وہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی پرائس کی اگر بات کریں تو 3 روپے 72 پیسے پیٹرول کی قیمت کر دی گئی، جس کے بعد پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ 252 روپے 10 پیسے تک مقرر ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے چلے ڈیزل کی، تو ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 29 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں جو ہے وہ 62 روپے جو ہے وہ فی لیٹر کمی جو ہے وہ کی گئی ہے، اور مٹی کے تیل کی قیمت 164 روپے 98 پیسے۔ ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے وہ 258.43 پیسہ جو ہے اس میں انکریمنٹ لگا دیا گیا ہے۔ تو یعنی کہ پیٹرول کی پرائس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، ڈیزل کی پرائس بڑھا دی گئی ہے، اور مٹی کے تیل کی قیمت کم کی گئی ہے، لیکن عوام کا یہ کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا حکومت کی جانب سے، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں جب عوام ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حکومت عوام کو ریلیف دے، کیونکہ ملک ہمیں معاشی اسٹیبلٹی کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے پیٹرول پرائسز میں اضافہ کر دیا گیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرول بم جو گرا ہے یہ ہر چیز پر جو اثر انداز ہوگا، اس میں آپ کی جو باقی پرائسز ہیں سب کے ٹول ٹیکس، آپ کے جو فیئر کے پیسے ہیں وہ بڑھ جائیں گے، آپ کو جس میں ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بڑھ جائے گی، کرایوں کی مد میں پیسے اضافہ کر دیا جائے گا، تو کافی جو چیزیں ہیں ان کو بڑھا دیا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اوورآل مہنگائی پر کس حد تک کنٹرول کرتی ہے، اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کس حد تک اثرات مرتب کرتا ہے باقی چیزوں کے اوپر۔ جی شکریہ مبین۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، کوشش ہوگی جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ حاصل کیا جائے۔ ہماری کوشش ہے کہ کرکٹ کی جیت ہو، سب سے ضروری پاکستان کی عزت ہے، باقی سب چیزیں بعد میں ہیں، جو بھی ہوگا برابری کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا پاکستان بھارت جائے اور بھارت پاکستان نہ آئے، جو فارمولا بنے گا وہ مستقبل کے لیے بھی مثال ہوگا۔ اب بات صرف چیمپئنز ٹرافی تک محدود نہیں رہے گی۔ کچھ چیزوں پہ ڈیفینیٹلی ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، انڈین نے اپنا دیا ہے، تو بورڈز کی سب کی کوشش ہے کہ ون ون ہو، اور ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ کرکٹ کی ون ہو، اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ڈیفینیٹلی عزت کے ساتھ سب کچھ وہ چیز کریں گے جو کرکٹ کے لیے بیسٹ ہو۔ کسی بھی فارمولے پہ جائیں گے، ڈیفینیٹلی ہائیبرڈ فارمولہ نہیں ہے، بٹ اگر کوئی بھی نیا فارمولہ بنے گا تو اس میں پھر برابری کی بنیاد پہ بنے گا۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن پھر میں نے کہا کہ جیت ہم نے کرکٹ کی کرنی ہے، اور پاکستان کے لیے سب سے ضروری پاکستان کی عزت ہے، اس کے بعد ساری چیزیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ون سائیڈڈ کام چلتا رہے اور ہم انڈیا جائیں وہ نہ آئے، اس طرح کے بہت ساری چیزیں۔ تو ابھی جو بھی بیٹھ کے بات ہو رہی ہے اور جو بھی دوست بیچ میں ہیں کہ جو بھی ہے ونس فار آل اس کو سیٹل کریں۔ اگر کہیں پہ کوئی بات بننی ہے تو پھر یہ لانگ ٹرم بات بنے گی، یہ خالی چیمپئنز ٹرافی کی بات نہیں بنے گی، پھر یہ اگلے آنے والے کئی سال کے لیے جو بھی معاملات ہوں گے طے ہوں گے۔ سیاسی استحکام سے ملک میں معاشی استحکام آئے گا۔ اپوزیشن کی کچھ جماعتیں مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں، ان کی بہت دلچسپی صرف اپنے لیڈر کو جیل سے نکالنا ہے۔ موجودہ اپوزیشن جمہوری ہے نہ سیاسی۔ چیئرمین بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی کے استان میں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ امن قائم کرنے کے بجائے گولیاں چلانے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اتنی غیر ذمہ دارانہ سیاست اور حکومت نہیں دیکھی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نئے نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے۔ لاہور کے علاقے پانی والا تالاب میں پیپلز پارٹی کے 57ویں یوم تاسیس کی مرکزی تقریب میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور جالوں کی کثیر تعداد کی شرکت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تقریب سے ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا، پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہم نے سیاسی استحکام کے لیے نون لیگ کو ووٹ دیا، لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوئے۔ گزشتہ دنوں جو اسلام آباد میں ہوا وہ سیاست نہیں، سیاسی جماعتیں سیاسی دائرے میں رہ کر کام کریں۔ مسلم لیگ نواز کے ساتھ دیا، اپنا ووٹ ان کو دلوایا، اور خود ان کا کیبنٹ کا، ان کا کوalition کا، ان کا حکومت کا حصہ نہیں بنے، تاکہ ان کو کھلا میدان ملے کہ وہ پرفارم کر سکے، وہ پاکستان کے مسائل کا مقابلہ کر سکے، پاکستان کے عوام کو ریلیف دلوا سکے۔
जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब हसन मुर्तजा ने खिताब में कहा कि आज के दिन तजदीद अहद करते हैं कि अपने शोहदा की जदोजहद जारी रखेंगे। कुछ लीडर अपने कारकुनों को सड़कों पर तनहा छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की बहादुर क़यादत हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ी रहती है। ये इज्तिमा इस बात की तजदीद अहद करता है कि हम अपनी क़यादत और अपने शोहदा के नक्शे कदम पर चलते हुए ये अवामी जद्दोजहद जारी रखेंगे। सलाम अकीदत पेश करता हूँ, नजराना अकीदत पेश करता हूँ अपने उन शोहदा को, उन लाहौरी जियालों को या उन पंजाब के सपूतों को जिन्होंने इस अवामी जद्दोजहद में अपनी जानों के नजराने पेश किए। योम तासीस की तकरीब से पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर, समीना घुरकी, नरगिस खान, जाहिद जुल्फिकार और दीगर ने भी खिताब किया, जबकि बानी पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो की जिंदगी पर स्टेज ड्रामा भी पेश किया गया। कैमरामैन बिलाल के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि कौम को अब इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। असम्बलियों में DAD वसूल करने वाले सड़कों पर गुलगबाड़ा क्यों कर रहे हैं? आएँ और असम्बलियों में गुलगबाड़ा करें। मज़ीद बोलें, अगर हमने $30 अरब एक्सपोर्ट को $100 अरब तक ना पहुँचाया तो हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, IT के बगैर अब कोई शोबा तरक्की नहीं कर सकता। अगर हमें बतौर कौम आगे बढ़ना है तो अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना होगा। किसी भी इंतशार और फसाद की सियासत से इनकार करना होगा। IT पाकिस्तान का इस वक्त एक स्टार परफॉर्मर है। इसके ज़रिए अपने नौजवानों की जहानत और काबिलियत के ज़रिए हम पाकिस्तान को दुनिया की इंफॉर्मेशन पावर बना सकते हैं, और यही वज़ीर आज़म का विज़न है और इस हुकूमत का विज़न है कि हम पाकिस्तान के नौजवानों को IT स्किल्स के साथ लेस करें। एहसन इकबाल ने PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि कौम को अब इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। अब इस्तेहकाम अमन पॉलिसियों में तसलसल के अमल में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। अब पाकिस्तान एक सिमत में चल रहा है। हम सब का फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान के इस्तेहकाम को, पाकिस्तान के अमन को और पाकिस्तान में पॉलिसीज़ के तसलसल को और पाकिस्तान में इस्लाहात के अमल को डिसरप्ट करने की किसी को इजाज़त ना दें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि मुल्की तरक्की को CPEC जैसे मंसूबों से इस सतह पर ले आए हैं कि 2030 तक पाकिस्तान टॉप 20 में आ जाएगा। DG नैब लाहौर की माहाना खुली कचहरी 200 मुतासरीन ने दादरसी के लिए खुली कचहरी में शिरकत की। तर्जमान नैब लाहौर का कहना है कि 400 मुतासरीन को करोड़ों रुपए मालियत के प्लॉट्स और फ्लैट्स दिलवाए जा चुके हैं। DG नैब लाहौर अमजद मजीद औलख की खुली कचहरी 200 मुतासरीन ने दादरसी के लिए खुली कचहरी में शिरकत की। खुली कचहरी में हाउसिंग सेक्टर के हवाले से नैब के तारीखी इकदाम से आवाम को आगाह किया गया। नैब लाहौर की काविशों से हाउसिंग सोसाइटियां आइंदा अपने प्रिंटेड फार्मों की बजाय हुकूमत पंजाब के जारीशुदा सिक्योरिटी पेपर्स पर फाइलों की अलॉटमेंट करेंगी। आवाम से धोखाधड़ी के तमाम मुकदमात में मुतासरीन की सहूलत के लिए DG नैब ने व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील देने के अहकाम जारी किए। अमजद मजीद औलख का कहना था, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुल्जिमों के खिलाफ होने वाली हर पेशरफ से मुतासरीन को बर वक्त आगाही फराहम की जाए। मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों से रकूम की वापसी के ख्वाहिशमंद मुतासरीन की फौरी दादरसी के लिए मौके पर ही सोसाइटी हुकाम को अहकाम जारी किए गए। तर्जमान नैब लाहौर के मुताबिक 400 मुतासरीन को करोड़ों रुपए के प्लॉट और फ्लैट्स जबकि 40% को रकम वापस दिलवा चुके हैं। नैब कानून के मुताबिक 100 मुतासरीन की तादाद मुकम्मल न होने के बायस शिकायत LDA और IG पंजाब को अरसाल करवाने के अहकाम जारी किए गए। नैब लाहौर की जानिब से रवां साल 15,500 मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करवाया जा चुका है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। मोटरसाइकिल का लाइसेंस हासिल करने वालों के लिए अच्छी खबर है कि एक ही दिन में लर्निंग और रेगुलर लाइसेंस की सहूलत में 15 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई है। इससे पहले एक ही दिन लर्निंग और रेगुलर लाइसेंस के लिए 30 नवंबर आखिरी तारीख थी। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग ने एक ही दिन में लर्निंग और रेगुलर लाइसेंस की सहूलत में 15 दिसंबर तक तौसीह कर दी। 15 दिसंबर तक शहरी मोटरसाइकिल के लर्निंग लाइसेंस पर 42 दिन का रिलीफ हासिल कर सकेंगे। 16 दिसंबर से 42 दिन का असूल दोबारा लागू होगा। लाइसेंस में रिलीफ से 19,60,000 से ज्यादा शहरियों ने फायदा उठाया। 6,55,000 से ज्यादा शहरियों ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। तर्जुमान के मुताबिक 8,20,000 से ज्यादा शहरियों ने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए। 2 लाख से ज्यादा शहरियों ने लर्निंग और रेगुलर
مذکورہ لائسنس کی تجدید کرائی۔ 3 لاکھ سے زائد شہریوں نے آن لائن لائسنس پورٹل کی سہولت سے فائدہ اٹھایا۔ مرزا فاران بے کا کہنا ہے کوئی بھی پاکستانی شہری صرف اصل شناختی کارڈ کے ہمراہ پنجاب سے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتا ہے۔ مدثر حسین، لاہور نیوز۔ صدر لاہور چیمبر میاں افضل شاد کہتے ہیں کہ امریکی سکھ بزنس کمیونٹی کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ سکھ اپنے مذہبی مقامات اور ہوٹل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ امریکی سکھ بزنس کمیونٹی کے وفد کا لاہور چیمبر کا دورہ، عہدیداروں سے ملاقات میں پاک امریکہ تجارتی اور معاشی امور پر تبادلہ خیال۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد نے کہا کہ امریکی سکھ بزنس کمیونٹی کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ سکھ اپنے مذہبی مقامات اور ہوٹل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ بڑے اچھے کام نے، مثلا میڈیکل نے، انسٹرومنٹ نے، ٹائلاں نے، ریسٹورنٹ نے، بلڈر ڈیولپر کا کام ہے، سروس چین سٹور دا کام ہے، انڈسٹری لگ سکتی ہے، ریئل اسٹیٹ دا کام ہو سکتا ہے۔ اور سب تو بڑی گل ہے کہ گرو نانک دے ایریا چ کوئی اچھا ہوٹل نہیں موجود، اتنے اسی انویسٹمنٹ کر سکتے ہو۔ امریکی سکھ وفد کے سربراہ گیری سکا نے کہا کہ امریکہ میں مقیم سکھ کمیونٹی پاکستان کے ساتھ کاروبار کی خواہاں ہے۔ ٹائلز، ٹیکسٹائل، سیاحت اور ہوٹلنگ میں سرمایہ کاری مشترکہ حکمت عملی بنانی ہوگی۔ وائی وی شوڈ ناٹ اسٹارٹ دا بزنس ود دا پاکستان، کیونکہ کرنسی ویلیو جڑی گئی ہے وہ بڑی اچھی ریٹ تے ہیگی ہے اج دی ڈیٹ وچ۔ بڑا اچھا سانوں موقع ملیا ہے تے ڈیفینیٹلی بزنس انکریز ہوئے گا پاکستان نال، میں پرومس کردا تانوں تے آن والے ٹائم تے اسی ڈیفینیٹلی بزنس ٹور کریں گے۔ وفد کے شرکاء نے پاکستانیوں خاص کر لاہوریوں کی مہمان نوازی کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تجارتی اور کاروباری تعلقات کو بڑھانے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ موسم سرما کے آغاز میں ہی گیس کی بندش اور کم پریشر کی شکایات سوئی ناردرن حکام کا رواں سال کوکنگ آورز میں گیس کی بلا تعطل فراہمی کا فیصلہ۔ جنرل مینیجر لاہور ریجن کا کہنا ہے کہ سوئی ناردرن نے 4 نئے SMS سے شہر کو فیڈنگ شروع کر دی ہے۔ گیس وافر مقدار میں موجود ہے۔ موسم سرما کے آغاز میں ہی گیس کی بندش اور کم پریشر کی شکایات سامنے آنے لگیں۔ گنجان آباد اور ٹیل کے علاقوں میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ سوئی ناردرن حکام نے رواں سال گیس کی بلا تعطل فراہمی کا دعویٰ کیا ہے۔ جنرل مینیجر لاہور ریجن راشد عنایت کہتے ہیں رواں سال ٹیل اور گنجان آباد علاقوں میں گیس کی بلا تعطل فراہمی ہوگی۔ سوئی ناردرن نے 4 نئے SMS سے شہر کو فیڈنگ شروع کر دی ہے۔ سوئی ناردرن کے پاس گیس وافر مقدار میں موجود ہے۔ پچھلے سالوں میں یہ واقعی ایشو تھا کہ ٹیل اینڈ ایریا میں گیس پہنچانا ہمارے لیے کافی مشکل تھا، چونکہ ہمارے 3 فیڈنگ پوائنٹس تھے۔ ایک ہمارا جو تھا وہ B3 تھا شادرہ میں، اور 2 فیڈنگ پوائنٹ ہمارے پاس تھے ڈیفنس روڈ کے اوپر مولن وال ولیج کے پاس۔ اچھا، ان فیڈنگ پوائنٹ سے ہم پورے لاہور کو سپلائی دے رہے تھے، جبکہ اس سال ہم نے ایک ٹرانسمیشن لائن اپنی کمپلیٹ کیا اور 4 نئے جو ہے نا SMS جنہیں ہم سٹی گیٹ اسٹیشن کہتے ہیں وہ ہم نے انسٹال کر دی ہیں۔ جنرل مینیجر لاہور ریجن نے مزید بتایا کہ صارفین کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ صارفین بھی گیس کو سمجھداری سے استعمال کریں۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ PMDC کا بروقت اقدام BDS کی ڈگری کا دورانیہ 4 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کا فیصلہ۔ یہ فیصلہ تعلیمی سیشن 2024-25 سے نافذ العمل ہوگا۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا بروقت اقدام بیچلر آف ڈینٹل سرجری کی ڈگری کا دورانیہ 4 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کا فیصلہ۔ PMDC نے ملک بھر کے تمام میڈیکل یونیورسٹیوں کو باضابطہ احکامات جاری کر دیے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے اس سے قبل ہی BDS کی ڈگری کا دورانیہ بڑھا کر 5 سال کر دیا تھا۔ VCU HS پروفیسر احسن وحید راٹھور نے PMDC حکام کے ساتھ آن لائن اجلاس میں BDS کے 5 سالہ نصاب کا فریم ورک پیش کیا، جس کے بعد PMDC نے فیصلے کی منظوری دے دی۔ PMDC حکام کے مطابق دنیا بھر میں BDS کی ڈگری 5 سالہ ہوتی ہے۔ BDS 4 سالہ ڈگری ہولڈرز کو بیرون ملک تعلیم اور ملازمت کے مواقع میں مشکلات کا سامنا تھا۔ نئے فیصلے کے تحت BDS کا 5واں سال کلرکشپ کا ہوگا، جس کے بعد طلبہ کو 1 سال ہاؤس جاب مکمل کرنا ہوگی۔ یہ فیصلہ تعلیمی سیشن 2024-25 سے نافذ العمل ہوگا۔ میڈیکل یونیورسٹیاں پرانے BDS گریجویٹس کو نئے ٹرانسکرپٹ جاری کریں گی تاکہ انہیں بھی بین الاقوامی سطح پر مساوی تسلیم کیا جا سکے۔ سابقہ ڈینٹل گریجویٹس کے ہاؤس جاب کو کلرکشپ ایئر کا درجہ دیا جائے گا۔ PMS کے تحریری امتحانات کو 2 مراحل میں لینے کا فیصلہ چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن نے فل کمیشن اجلاس میں منظوری دے دی ہے۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا اجلاس چیئرمین کی زیر صدارت منعقد ہوا۔
जिसमें सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और मेंबरान ने शिरकत की। फुल कमीशन इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PMS 1200 नंबर का तहरीरी इम्तिहान 2 मराहिल में लेगा। पहले मरहले में जनरल नॉलेज पर मबनी 100 नंबर का मारूजी पर्चा 15 दिसंबर 2024 को लिया जाएगा। जनरल नॉलेज के इम्तिहान में कामयाब होने वाले उम्मीदवार ही 1100 नंबर के बाकी मज़ामीन के इम्तिहान देने के अहल होंगे। दहशतगर्दी के खदशात CTT के मुख्तलिफ शहरों में 242 ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान रवा माह 34 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशत गर्दी के खदशात काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन 242 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान रवा माह 34 दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाई लाहौर, बहावलनगर, बहावलपुर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी और नारोवाल समेत दीगर कई शहरों में की गई। लाहौर से फितना अल खवारिज समेत दीगर तंजीमों के 11 इंतहाई खतरनाक दहशत गर्दों को बारूदी मवाद और अहम इमारतों के नक्शों समेत गिरफ्तार किया गया। दहशत गर्दों से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स, हिफाजती फ्यूज वायर, गोलियां, हैंड ग्रेनेड, IED बम और प्राइमा कार्ड बरामद किए गए। दहशत गर्दों की शनाख्त जुबैर, असलम, अबू बकर, फिदा हुसैन, फहद सलीम, सैफुल्ला, नफीस, असरार, हाजी शाह और अब्दुल्ला वगैरह के नाम से हुई। दहशत गर्द लाहौर में एक अहम सरकारी इमारत को टारगेट करना चाहते थे। रवा माह में 7536 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 637 मुश्तबे अफराद गिरफ्तार किए गए। कॉम्बिंग ऑपरेशन में 2,35,630 अफराद से पूछगछ की गई। तर्जुमा CTD पंजाब के मुताबिक CTD महफूज पंजाब के हदफ पर अमल पैरा है। दहशत गर्दी के नसूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। मुदस्सर हुसैन, लाहौर न्यूज़। LPG की कीमतों में मामूली इजाफा। LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर ₹1.32 महंगा हो गया। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कीमतों का तयन 7 दिसंबर के लिए किया गया। कीमतों में इजाफे के बाद LPG के 11.8 किलो सिलेंडर की नई कीमत ₹3000 मुकर्रर कर दी गई है। सनतों के लिए बिजली का विंटर पैकेज मुस्तरद। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज कहते हैं मिलें बंद और पावर कबाड़ के भाव बिक रही हैं। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज की लाहौर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो कहते हैं बिजली टैरिफ काउंटर पैकेज बिजनेस कम्युनिटी को बिल्कुल नामंजूर है। हम इसे मुस्तरद करते हैं। विंटर पैकेज को महदूद न किया जाए, इसे क्रॉस दी बोर्ड नाफिज किया जाए। बिजली का 26 रुपए यूनिट फ्लैट रेट नाफिज किया जाए। हुकूमत इसे मशरूत न करे। हमें ये पैकेज नामंजूर है और नामंजूर है। जो लास्ट ईयर दिसंबर में जिन्होंने 1 लाख अगर यूनिट यूज़ किया है, उससे ऊपर आप जब यूज़ करेंगे तो जब आपको वो 26 रुपये 70 पैसे 26.07 जो यूनिट है वो चार्ज होगा। कि ये जो यूनिट है इसको फौरी तौर के ऊपर 26 रुपये एक्चुअल कर दिया जाए। इसका ताल्लुक नहीं है कि एक्सेस यूनिट इस्तेमाल किए जाएँ या ना किए जाएँ। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज ने मजीद कहा कि FPCCI रोजाना एक बिजनेसमैन का जनाजा उठा रही है। स्टील फर्नेसेस और मिल्स बंद, पावर लूम्स कबाड़ के भाव बिक रही हैं। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इसकी मरकजी वजह बिजली के मसाइल हैं। देर पा इक्तिसादी पॉलिसीज बनाने के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात की जाए। इस वक्त जो है हर रोज जो है FPCCI और बिजनेस कम्युनिटी एक जनाजा उठा रही है। इदारे बंद हो रहे हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं। तो हमें ये किसी भी तरीके से ये जो पैकेज है ये कबूल नहीं है। तो हमने उनको कल भी रिक्वेस्ट की कि ये जो आपने जो पैकेज दिया है 26 रुपये का, ये आप इसको हमें अब लिमिट ना लगाएं, इसको अक्रॉस द बोर्ड इसको अप्लाई कर दिया जाए। रीजनल चेयरमैन आई ज़की एजाज ने कहा एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए सनतों का चलना इंतहाई जरूरी है। बिजली टैरिफ पर फौरी और गैर मशरूत रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। गंदम के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काविशें रंग ले आई हैं। खाद के बाद गंदम के तस्दीक शुदा बीज के नर्ख भी नीचे आ गए हैं। मार्केट में पंजाब सीड कॉरपोरेशन के तस्दीक शुदा बीज के नर्ख में ज़बरदस्त कमी। पंजाब सीड कॉरपोरेशन का रेट तस्दीक शुदा बीज 6300 की बजाय 4500 रुपये फी बैग पर आ गया है। तस्दीक शुदा बीज पंजाब सीड कॉरपोरेशन के खुसूसी मराकज़ और रजिस्टर्ड डीलर्स के पास दस्तियाब है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि काश्तकार हमारे भाई हैं और भाइयों का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। पंजाब के काश्तकार के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। पैदावार में इजाफे और काश्तकार की खुशहाली के विजन को पूरा करेंगे। महंगाई का तोड़ करते यूटिलिटी स्टोर्स अपने फातियत खो बैठे हैं। अशिया की कीमतों में ओपन मार्केट से ज़्यादा फ़र्क न होने पर सार्फिन की यूटिलिटी स्टोर्स में दिलचस्पी इंतहाई कम हो गई है।
यूटिलिटी स्टोर्स की रौनकें मांद पड़ गईं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रिलीफ पैकेज बहाल न हो सका। रिलीफ के बगैर यूटिलिटी स्टोर आम स्टोर ही बन गए। आम मार्केट से रेट्स में खास फर्क न होने पर सार्फिन ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना ही छोड़ दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब ही नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 140 और सस्ता घी 502 रुपए फी किलो है। दर्जा अव्वल ब्रांड का घी भी 535 रुपए फी किलो दस्तयाब है। दीगर अशिया जरूरिया पर मार्केट के मुकाबले में 10% तक रियायत है। हुकाम का कहना है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रिलीफ पैकेज न होने से अब सार्फिन की आमद न होने के बराबर है। कैमरामैन अदनान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। सर्दी आते ही शहर में जगह जगह ड्राई फ्रूट के स्टॉल सज गए हैं। महंगाई के बायस इन स्टॉल्स पर वो रौनक नहीं जो हुआ करती थी। जहां चलगोजा 14,000 रुपए किलो, वहां बादाम 3,000 रुपए किलो हो, वहां शहरी क्या खाए। सर्दी से बचने के लिए शहरी किसी जमाने में ड्राई फ्रूट खाया करते थे, लेकिन अब शहरी इन्हें दूर से देखकर ही घर लौट जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल पर रौनक न होने के बराबर है। महंगाई के तूफान ने खुश मेवाजात को शहरियों की पहुंच से दूर कर दिया है। चलगोजा 14,000 रुपए किलो, बादाम 3,000 रुपए, काजू 4 से 5,000 रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है दिल तो करता है मगर कीमतें पहुंच से दूर हैं। माशाल्लाह ड्राई फ्रूट्स के आइटम ही कुछ इस कदर महंगे हैं कि बंदा क्या खाए और क्या पिए। महंगाई आसमान की बुलंदियों को छुई जा रही है। इनके रेट सुनकर मेरा तो दिल ये कर रहा है कि बस खा ले जाऊँ, पर ले के जाने के लिए आया था, बस रेवड़ी और चने लेके जाना जो हमारी हैसियत के मुताबिक है। दुकानदारों का कहना है इस साल ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 10 से 15% तक इजाफा हुआ है। पिछले साल की निस्बत तकरीबन कोई 10 से 15% जो है ना रेट्स में इजाफा हुआ है। और अगर आप काजू की बात करते हैं तो काजू 4,000, 4,400, 4,800 तक सेल हो रहा है बड़े साइज़ का। पिस्ते की बात करते हैं, पिस्ता 3,000, 3,200, 3,400 में सेल हो रहा है। और इसके अलावा अखरोट मगज़ जो है, अगर आप देसी अखरोट मगज़ की बात करते हैं तो 2,400, 2,600 में सेल हो रहा है। चाइना का जो मगज़ है वो 2,000, 2,200 में सेल हो रहा है। और इसके अलावा तकरीबन ओवरऑल तमाम ड्राई फ्रूट जो पिछले साल से ना महंगा हो चुका है। सर्दियों में खुश मेवाजात का जायका हर किसी के दिल को भाता है, लेकिन महंगाई के बाइस ये अब सिर्फ चंद लोगों की पहुंच तक महदूद हो चुके हैं। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही खुश मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया है, मगर कीमतें अब भी आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। शहरियों का कहना है महंगाई कम ना हुई तो ये जायके इनके लिए ख्वाब बनकर रह जाएंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।